अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग सोहणियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਾਰ भीगा भीगा समा है भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा ਤੇ भीगा भीगा समा हो ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ गैर मतवक्को तौर पर अज मैं तुहानूं बाहर का मंजर नहीं दिखाया मैं क्या चलो बैठ के जल्दी जल्दी मैं काम शुरू करना सी पर एवे कि मैं क्या पहले मैं छेती छेती असी अपना खिताब कंप्लीट कर लीए असी दोस्त जिहड़े ने मुलाकात कर लीए तो वो फिर उस तो बाद फिर असी अगर टाइम बचिया थोड़ा जिहा मैं कोई क्लिप ला दांगे ले जाए कि असल मकसद यह होंदा है कि असी उन्हां जमानियां दीयां गल्लां करिए असी विहड़े च इकट्ठे होइए सारे दोस्त अपनी अपनी यादां शेयर करिए तो मैनू तो बस अपने चैनल पर यह ज़्यादा अच्छा लगता है कि जी असी गपशप करने फिर के बेगम जैसे दोस्त होर जोड़े आ जाते हैं नाहिद जैसे तो वो कहते हैं कि बाजी कोई रेसिपी शैसिपी शेयर कर दिया करो थोड़ा जहा विच तड़का ला दिया करो तो असी फिर वो भी कर लें तो चलो जी अज मैं इब्तदा इतों कर दी है इब्तदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या तो हुण असी जिहड़ा ना ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ दुनिया की सारी ईमानदारी मेरे च भरी हुई पूरी ईमानदारी के नाल जिहड़ा है ना तुहाडे फिर शामिल करनी है अगर किसी का रह जाए तो वह ना समझे कि साडा कमेंट पढ़िया नहीं इसका मतलब है कि जो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड किया उदों तक कमेंट उन्होंने वीडियो नहीं देखी सी शायद जिहदे मैनूं नज़र आउणगे मैं सारे पढ़ देवांगी तो असीं तां अपने विहड़े च आउण वाले जी सारे लोगों को वैलकम कहने आ वेलकम 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 रूबी के किचन में वेलकम दे असी एक आया शकीला SY किचन मैं उन्होंने कल जाके फिर मैं देखा भी उन्होंने कमेंट आया सी माशाल्लाह डियर ब्यूटीफुल शेयरिंग तो उन्होंने कि आप भी हमारे घर आए तो उन्होंने फिर लिखा सी इस तरह कि अस अपने वेड़े च तो सद दो सानू साडे घर भी आओ ना तुसी तो फिर मैं गई उन्होंने चैनल पर रात को मैं देखा सी उन्होंने एक बड़ी अच्छी मटर की रेसिपी दसी कि मटर किस तरह सेव करीदे ने और किस तरह उन्होंने फ्रीज करने का तरीका तो बड़ा चंगा लग्या तो मैं फिर उत्ते कमेंट भी छड्डिया कि बिल्कुल जी कहते हैं जी नूं जी हुंदा वे जदों तुसीं की कहते हैं कि कोई तुहाडे नाल मुहब्बत नाल मिलदा वे तो तुहाडा भी फर्ज बनदा वे अगों जाके मुहब्बत का जवाब तो दवो ना तो शकीला उन्हों का नाम है तो शकीला बहुत शुक्रिया तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं साडे आए चैनल तो साढ़े वेड़े च आए मैं चैनल तो मैं कहती ही नहीं मैं कहनी वेड़ा साडा वेड़ा भी है तो सहूलत हुसैन भी जोड़े आए ने वो भी बड़े खुश आए ने भी बड़े उन्होंने बड़े हैप्पी इमोजी भेज देते हैं तो बहुत शुक्रिया सहूलत तो उज़मा कहते पे ने कि मेरे साथ तो ये हादसा भी हुआ कि अम्मी ने ईद पर अब्बू से कहा कि शॉपिंग नहीं कर सकी तो बच्चों लिए कपड़े लै आवो तो अब्बू क्योंकि बड़े 3 भरा सन तो अब्बू पूरा पूरा थान लैके आ जाते सन कपड़िया का तो फिर अम्मी ने भरावां दे भी सी देने वो जो कपड़ा बचना वो मेरे बना देने एक नेवी ब्लू कलर का एक उन्होंने दूसरा कलर लिखिया वो ला के एक तो अम्मी ने जड़ा ना ब्राउन कलर का एक तो गोटी ला दी एक तो मुकेश का काम कर दिता तो बई मैनू तो कोई खास बेइज्जती महसूस नहीं हुई पर सारे कज़नां ने बड़ा मजाक उड़ाया कि पूरी फैमिली ने यूनीफॉर्म पाया होया तो मेरे मियाँ साहब नूं शादी ते जाण दा बड़ा शौक है वो तो दुधवाल की शादी भी उन्होंने अटेंड की पाकिस्तान के किसी भी कोने से दावत हो बई पहुँच जाते हैं खुशी खुशी तो उन्होंने कहा मैं भी पूरी कोशिश करनी हाँ कि रिश्तेदारों की शादियां ते जावां करा और अटेंड करा तो बस लोग फिर इसरार करके भी बुला लेंगे ने कहते नहीं भी तुसीं नाल जरूर चलना है वरना मैं कहनी चलो मैं वलीमे ते शिरकत कर लाँगी लेकिन उन्होंने कहा कि मैनूं चंगा लगता वे जाना और उन्होंने हसबैंड नूं तो बहुत ज़्यादा शौक है चलो जी उज़मा तो असीं कोई गल नहीं भी पुराने जमाने जिहड़े नायाब जमाने सन जिन्होंने असीं नायाब जमाने कहने आ वो इसी तो सानूं चंगे लगते हैं कि उन्हों का हुसन ही ऐसी कि सादगी उन जमानिया का हुसन सब तो बड़ा हुसन ऐसी कि सादगी होंदी सी किसी ने कोई कपड़ा पा लिया किसी ने कुछ कर लिया किसी को कोई परवाह नहीं होंदी सी बस हर बंदा जड़ा ना
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥਾਨ ਦੇ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਐਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਦਗੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਟੇਮ ਕਾ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਰੀਮ ਨਿਮਰਾ, ਅੱਛਾ ਨਿਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਿਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਏ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਏ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਓ, ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਗ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਗ ਤੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਵੇ ਕਿ ਸਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਲਾ ਲਓ ਬੁਰਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰਡਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਵਹੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੈਨੋ ਮੈਂ ਕਿसी के खो गया ਓਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋ ਮੈਡਮ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ में टल्ली हो गया ਓਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਬਈ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰਡਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵੈਲਰੀ ਖਰੀਦੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋਣਾ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤੇ ਲੱਭੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਦਮਬੂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੁਪਿਆ, ਆਦਮਬੂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬੂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस तरह करके ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਐਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਣੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ 'ਚ ਹੈ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵਲੀ ਸੌਂਗ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾएं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾਹੀਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਹੇਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੜਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਸ ਆਖਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆने ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਇਤਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆने तक ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆने तक ਚਾਂਦ ਕहीं ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆने तक ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ,
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ डॉक्टर तो रुजू करने, सर दर्द की गोली खाए नहीं तो डॉक्टर से रुजू करे। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने क्या हैरत की गल है बई, बड़ी उन्होंने हैरतां हो गई ने इन्ना कहते पे ने कि भी अज मैं भी पाए बनाए ने, तुसी पाए बनाए ने, अज मैं भी पाए बनाए ने। तो वो की कहते ने उन्होंने भी अज पाए बनाए तो बहुत जबरदस्त। उन्हें क्या मैं मेरी भी रैसिपी तुहाडे नाल मिलदी जुलदी है, मैं भी इसी तरह ही बनाए ने तो मैनू की कहते हैं बड़ा चंगा लग्या वे कि तुसी बड़े हैरत वाली गल है। वाकई यह तो ऐसा लगता है इन्ना जिवें दिल तो दिल नूं राह हुंदी है ना, इस तरह तुसी की कहते ने पाया का जिक्र किया कि मैं भी रैसिपी भी साड़ी नज़दीक तरीन है। और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी बड़े शौक ना खाते हैं तो मैं जड़े ना बनानी है और क्या कहते ने अज मैं भी पाए बनाए। तो बई चलो बई, ये तो बहुत चंगी गल हो गई कि तुसी भी अज पाए बनाए तो असी भी सर्दी का लुत्फ उठाया। तो बहुत इन्ना तुहाडी मुहब्बतां दा शुक्रिया। इन्होंने सूट भी बड़ा पसंद किया, इन्होंने कहा कि तुहाडा सूट बड़ा अज पे चंगा लगदा, तेनू सूट सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा, तू लगदी पटोला लगदी पंजाबण, लगदी तू सारियां तो वखरी, तेनू सूट सूट करदा, ते तेनू सूट सूट करदा। बहुत शुक्रिया जड़ा ना इन्ना तुहाडी मुहब्बतां दा। और इन्होंने यह भी लिखिया कि भी की कहते हैं तुसी इस तरह ही हसते रहो तो वसते रहो तो सानू गाने सुनाते रहो। तो मैं जरूर गाना इन्हों के कॉमेंट के नाल कोशिश कर रही हाँ कि गा देवां। इन्ना कहती मैनू बड़ा चंगा लगता वे तो असी फिर ऐसा बैठने करने ना तो यह सारिया चीज़ां। तो उन्होंने कहा कि शादी ब्याह ते जाण दा मैनू भी बड़ा शौक है, मैं बड़े शौक नाल जानी हाँ, पर सेहत के हिसाब के नाल ना थोड़ा जिहा ब्रेकां लग गई ने कि कहते हैं GT रोड से जिवें लगदियां ने ब्रेकां। इन्ना कहती शौक तो मैनू भी बतेरा सी, पर बीमारी ने जड़ा ना हुण थोड़ा जिहा वो कर दिता वे कि फिर मैं जरा करनी है, वरना मैनू भी बहुत शौक सी। तो लाजमी जी गल है भी शादी ब्याह ते तदी ते सजदियां ने, मेहंदियां शादियां साडियां खूबसूरती उन्हां विच ही एक लोग सारे शामिल हुंदे ने। हो मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां, हो मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां, भैणा वीर दा सेरा चुमिया नोट भाबियां वारे। ते शादी ब्याह उदों ही सजदे ने, लोकां दे नाल ही ते सजदी है ना। कोई भी शादी तुसी देखो एक अगर रिश्तेदार नहीं ने, दोस्त अहबाब नहीं, तो शादी उस तरह तो नहीं मज़ा आंदा ना, सारे इकट्ठे हुंदे ने, खुशी का मौका हुंदा वे तो वो फिर हर शादी सजदी है कि अपणियां दे नाल, अपने दोस्तां दे नाल, अपने भैन भरावां दे नाल। ते बई बहुत शुक्रिया इन्ना, तुसी इन्नी तफसील ना, तुसी हमेशा दुआ भी नाल जरूर देंदे हो ते नाल तुसी की कहंदे ने कि अपना दसिया कि तुसी पाए भी पकाए। तो बई असी 2:30 हो गया साढ़े दोनों में, असी जड़ा ना एक दूसरे की देखा देखी पाए बना ले ने तो एक दूसरे के जहन समझो पढ़ ले। बहुत शुक्रिया इन्ना तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसी साढ़े विहड़े च आंदे हो और तुसी ऐ नाल कहंदे हो भी इस तरह तुसी हसदे वसदे रहो, सानू गाने सुनाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो नाहिद कहते पे ने अस्सलाम वालेकुम बाजी, आज सूट बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। शादी पर जाना पसंद तो है लेकिन यहाँ कम ही मौका मिलता है। हाय मुझे भी पाए मुझे भी बहुत पसंद है, मैं घर के मसालों से बनाती हूँ, आपकी रेसिपी भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया नाहिद कि तुसी साडे विहड़े च आए और तुसी सानू आके दसिया कि कहते साड़ी रेसिपी तुहानू अच्छी लगी और तुसी घर के मसाले ना बना दो। मैं भी जो हैदराबाद रहनी सा या शादी तो बाद जिमें बनानी सा, अम्मी जो अम्मी के दौर च पकते सन घर के मसाले होंगे सन, उस तो बाद भी मैं हैदराबाद भी
ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ, ਬੰਬੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਵਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਛਾਂਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਿਖਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਾਂ, ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਕਬਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਘਰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਪੀਸਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਕੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਨਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਛਾਨਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਸਾਲਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਡੁੱਬੀ 'ਚ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਚੌਲ ਛੋਲ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਪੱਕਣਾ ਵੇ, ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਪੱਕਣਾ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਲ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛੀ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਨਮਕ, ਸਾਲਟ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਢੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸਾਲੇ ਕੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੀ ਘਰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੂਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਮਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੂਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸਾਲਨ ਸੁਲਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਮਕ ਆਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਮਕ, ਪਿਸਿਆ ਪਸਾਇਆ ਨਮਕ, ਇੰਨੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏ ਲੂਣ ਵੀ ਪੀਸਿਆ ਪਸਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਿਆ ਪਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੇਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਪੀਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆसान हो गई है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई है। टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी में सुकून का रंग भर दिया है। तो चलो भी हम अगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया नाहीद तुहाड़ियां मुहब्बतां दा। ते शब्बीर हुसैन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शब्बीर हुसैन साहब। पाए तो बहुत मज़े के होते हैं, उनसे वज़न नहीं बढ़ता। आप पत्तों वाली सब्जियां हल्की सी जैतून के तेल में सौते करके खिलाएं, अच्छे असरात मिलेंगे। हैं ए मैनू की हो गया? मैं पंजाबी बोलते बोलते उर्दू लिखन लग गया वा। हाँ मैं अपना तखल्लुस खाम ख्याल भी रख लिया वे। ट्विटर ते सब शायरी से नाल लिखांगा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਮ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ
ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੌਂਕੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਮ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਓ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਮ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਹਾਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਅਕਲਾਪਾ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਚੈਨ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਗਵਾਚਾ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹਿਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਏ, ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਸਮਝ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਲਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਣਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਮ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਮ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ और तुसी कोई अनायत करियो, कोई अपना कथा पेश करे, कोई अर्ज करे तो हम ते तुसी सानू दसियो, फिर असीं पढ़ांगे। तुहाडा खाम खियालवी दी शायरी दा सानू इंतजार रहेगा, डाढा इंतजार। ते अखियां उडीकदियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उडीकदियां सजना, तेनू अखियां उडीकदियां। तो चलो जी हुण तुहाडे कोल मैं इजाजत चाहनी हाँ। गपशप साडी माशाअल्लाह बड़ी चंगी हो जाती है, और मेरा दिल जड़ा ना बड़ा गार्डन हैप्पी हो जाता वे। कम सारा मेरा पिया वे, पर मैं कम शुरू करना वे अपना, ते छिछी कम नबेड़ा। अज मैं सब तो पहले तुहाडे नाल बैठ गई विहड़े विच कि पहलों अपने दोस्तां नाल मुलाकात, फिर कम दूजा। तो असी भी अज रज के गल्लां कीतियां बड़े हैप्पी मूड च, क्योंकि फिर बाद काम करके मैं इन्ना बाज़ थक जानी हाँ ना कि फिर मैंने समझ नहीं आता, मैं इन्नी थकावट फील करनी हाँ कि मेरे फिर हैप्पीनैस जी खत्म हो जाती है। फिर बस नस ही बचदा वे कि हुण बस इत्थों नसो, गल करो तो नसो। तो इस तो मैं ਇਹਦਾ ਤੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ कि मैं ਜਿਹੜਾ ना पहले ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਅੱਜ कर लवां कि बजाय, क्योंकि मैनू काम भयानक मंजर नज़र आ रहा सारा, ਜਿਹੜਾ सारिया चीज़ां पईयां ने काम करना। इस तो फिर मैं पहले ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल कर ली ताकि थकावट से पहले हम खुशगवार माहौल में बातचीत कर ले। तो कॉमेंट करना तुसीं बिल्कुल नहीं भुलना, यह तुहाडी ड्यूटी है, और तुहाडे कॉमेंट का मैनूं इंतज़ार रहेगा कि फिर उस तरह मैंने गल करन च भी बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि इस तरह असीं गपशप करने ना, तो मैनूं बड़ा चंगा लगदा। तुसीं कॉमेंट करदे हो किसी भी याद के हवाले नाल, किसी भी चीज़ के हवाले नाल, तो फिर बड़ा चंगा लगदा। नसीमा डार दी जिहड़ी है ना गैर हाज़री लगी है, अल्लाह करे खैरियत दे नाल होण, जिथे भी होण खैरियत दे नाल होण। ते फिर असीं इंशाअल्लाह मिलदे रवांगे। असीं की कहंदे ने
ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਚਨਾ ਅਸੀਂ ਭਿਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੜਕਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਤੇ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਪਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਛੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਔਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਕੇਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਨੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਟਸ ਫਰੂਟ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਦਾਲ, ਉਬਲਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੇ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਓਟਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਗ ਜਲ ਗਈ ਅੱਗ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੋ ਤੜਕਾ ਤੇ ਨੋ ਫੜਕਾ ਤੇ ਨੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਦਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਆਇਲ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਦੇਣੀ, ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਤੇ ਟੀਂਡੇ, ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਚਿਕਨਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਬਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਬਲਿਆ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਚੀ 2 ਇੰਚੀ ਤੇ ਚਟਾਕੀ ਕ ਵਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਨੇ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ। ਦਾਲ ਨਿੱਬੇ ਨਾਲ, ਲਓ ਬਈ ਦਾਲ ਨਿੱਬੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਬਗੈਰ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਧਨੀਆ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਨੀਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਈ ਦਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ।